नमस्कार बंधुकण एही वीडियो रे आपण जो गछटी को देखुछंती आपण माने समस्ते एही गछटी सहित भल भाबरे परिचित अटंती। आम ओडिसा रे आमे समस्ते एहाकू अरख गछ भाबरे जानिचे। तेबे बंधु माने आपण एहा मध्य भल भाबरे जानती जे एही गछर फूलटी अर्थात अरख फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। आमर ज्योतिष शास्त्र रे एवं वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि जे जदि आपण प्रतिदिन एही गछरु गोटिए बे फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण करती एवं निजर मनस्कामना को प्रकाश करती तेबे आपणकर सबु मनस्कामना निश्चिंत भावरे पूर्ण होइथाए। आपण माने समस्ते जानती जे रावण जे कि महाप्रतापी थिला से प्रभु शिव शंकरंकर परम भक्त थिला एवं से निज महल रे एही अरख गछ को रखिथिला एवं प्रतिदिन से प्रभु शिव शंकर को एही अरख फूलरु अर्पण करुथिला जहा द्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेउथिला। आपण माने जानी रखिबा उचित जे एही गछटी एते शक्तिशाली अटे जे कि गोटे रोगी को निरोगी रे परिणत करि देई पारे एवं दरिद्र को धनी रे परिणत करि देई पारे। जदि कोनोसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसीबा बंद हो जाइछि तेबे एही गछ द्वारा तांकर सब समाधान दूर होई जिवो। एही गछ तांको धनी रे बदलाई देई पारिबो। जदि कोनोसी व्यक्तिर कुंडली रे नवग्रहंकर को प्रभावर शिकार होउछंती तेबे एही गछ द्वारा नवग्रह को शांत करी सेमानंक निकटरू शुभ फल मध्य प्राप्त कराई पारिबो। बंधु माने जदि कोनोसी व्यक्तिंकर घर सामने आपे आपे अरख गछ उठी थाए तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन होई जाई थाए। तांको जीवनरू अनेक गुड़िए समस्या दूर होई जाई थाए। तांको गृह को धन आसीबार अनेक गुड़िए मार्ग खोली जाई थाए। बंधु माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पूर्ण होई जाई थाए सेतेबेले तार मूल भागटी एवं तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेथिपाई एपरि मध्य माना जाए जे अरख गछरे प्रभु गणेश निवास करिथांती। एही गछटीर मुख्य कार्य हेउछि रोगींकर रोग भल करिबा एवं गोटे दरिद्र लोकर जीवनरू दारिद्र्यता को दूर करिबा। बंधु माने आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाय थाए। कारण जेते बड़ रोग होई थाउ किंबा जेते बड़ रोगी हेई थाउ एही गछर प्रयोग द्वारा सेही रोग को निश्चय रूपरे भल करा जाय पारिबो। एही अरख गछरे अनेक देवादेवींकर बास होई थाए तेबे एहार मूल बा चेर को जदि सठिक रूपरे प्रयोग करा जाए तेबे एहा आपनकु अनेक गुड़िए लाभ प्रदान करि पारिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे मो आपण मानकु एही गछर चिउ चमत्कारी उपाय गुड़िक विषय रे कहिबाको जाउछि एवं चमत्कारी प्रयोग गुड़िक विषय रे कहिबाको जाउछि। सेगुड़िक जानिबा परे आपणकर जीवन रे निश्चय भावरे परिवर्तन आसीबो जहाँकि आपणको पाई अत्यंत लाभदायक अटे। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी एसबु विषय रे संपूर्ण जानिबा पाई वीडियोटी को निश्चय देखंतु। वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। बंधु माने जदि आपण माने एही गछर फूल को सठिक भावरे पूजा कार्य रे व्यवहार करंती तेबे आपणको जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए बाट खोली जाय थाए। धन जनित अनेक गुड़िए समस्या आपणको जीवनरू समाधान होई जाय थाए। जदि आपण कोनोसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुथांती एवं आपण चाहुथांती जे आपणकर व्यवसाय प्रथमरु ही आपनको लाभ प्रदान करू आपणकर व्यवसाय रे उत्तरोत्तर उन्नति हेउ तेबे आपण सठिक रूपरे एही गछर साधना करि नियंतु। बंधु माने एही गछटी रे अनेक गुण भरी रहिछि तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे एही गछटीर तांत्रिक गुण उपरे आलोचना करिबा। बंधु माने एहार तांत्रिक प्रयोग दुई प्रकार रे होई थाए। गोटी एहार फूल द्वारा आउ गोटे एहार मूल बा चेर द्वारा होई थाए। तेबे प्रथमे आमे एहार मूल बा चेर विषय रे कथा हेबा।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅରଖ ଗଛ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଅରଖ ଗଛଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଅରଖ ଗଛ ଉଠିଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଏକ ଅରଖ ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଏକ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟି ବୁଧବାର ଆପଣ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ମାଟିକୁ ବି ଛୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସୁନାରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି 11ଟି ବୁଧବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାରେ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଇ ପାରିଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ କାଳ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲରୁ ନେଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରି 501 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ଡାଳକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଡାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନା ଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।